Hello everyone, I am Sandeep Patil and today I am going to tell about the architecture of the Linux operating system. Means our topic name is the architecture of the Linux operating system, and in this video we have seen that. We are going to see that. So let us start with the architecture of the Linux operating system. Linux architecture consists of the main three layers. First one is that the hardware, second one is that the kernel, and third one is the shell. Okay, first this is in this diagram, look at that. This is the hardware layer, this is the kernel, and this is the shell. Means these three layers contained by the Linux system architectures. Now above, these are the utility and these are the commands used by the users. Means simply user type the commands using these. Okay, here I show the number of the users because all of us know that Linux is a multi-user operating system. Linux operating system supports the number of the users at the same time. We had seen in the history of the operating system, Linux served the several processors at the same time, as well as the Linux support the number of the users at the same time. Simply we can say that Linux is the multi-user operating system. That's why I show the number of the users here. Means Linux operating system installed on the main computer. Okay, and remaining users will be at these computers and access the main computer with the Linux operating system. Okay, that's why here I show the number of the users. And these I have told that these are the commands cd, grep, date, okay, and some utilities used by these users. बघा लिनक्स आर्किटेक्चर मध्ये एकूण 3 लेयर्स आहेत. एक म्हणजे हार्डवेअर, दुसरे म्हणजे कर्नेल आणि तिसरा म्हणजे शेल. आणि हे तुम्हाला जे दिसतंय बिहाइंड, सीडी, ग्रेप, डेट त्या काय आहेत किंवा ऍप्लिकेशन कंपायलर, याला आपण युटिलिटीज किंवा कमांड्स म्हणू. याचा उपयोग कोण करणार आहे तर युजर करणार आहे. आणि ह्या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल, मी खूप सारे युजर दाखवले आहेत. म्हणजे युजर 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे आणि असे n युजर पर्यंत दाखवलं गेलं. का दाखवलं तर कारण लिनक्स ही मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. लिनक्सची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती खूप साऱ्या युजरना एका वेळेला सपोर्ट करतं. म्हणजे असं सुद्धा होऊ शकतं की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती एका मेन कम्प्युटरला इन्स्टॉल केली जाणार आहे आणि बाकीचे जे युजर्स आहेत ते आपापल्या कम्प्युटरवरती जे बसलायत ते त्या मेन कम्प्युटरला, म्हणजे ज्याच्यावरती ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल आहे त्याला ते ऍक्सेस करणार आहे. म्हणजे अशा ठिकाणचं आपण स्ट्रक्चर हे वापरू शकतो आणि तेच इथं दाखवलं गेलंय. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला हे पण माहित असायला पाहिजे लिनक्स ही सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, म्हणजे ती सर्व्हर म्हणून सुद्धा यूज केली जाते. नाउ लेट अस सी द layers in detail one by one. First layer is the hardware. What is the hardware? Hardware consists of all the peripheral devices like RAM, HDD and CPU. Simply you can say that means all the physical component of the computer system involves in the hardware layer. And all of us know that our computer system is made from the hardware, means each and every components contained or provided by this hardware layer. बघा जो पहिला लेयर आहे लिनक्स आर्किटेक्चरचा तो आहे हार्डवेअर. आणि हार्डवेअर म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की फिजिकल कॉम्पोनंट कम्प्युटर सिस्टीमचा, ज्याला फिजिकल कॉम्पोनंट म्हणजे ज्याला आपण पाहू शकतो, ज्याला आपण टच करू शकतो त्याला आपण हार्डवेअर म्हणतो. त्यालाच आपण फिजिकल कॉम्पोनंट असं सुद्धा म्हणू. ओके, कम्प्युटर सिस्टीमच्या बाबतीत विचार करायला गेलं तर आता मग याच्यामध्ये काय काय येईल, मग इनपुट डिव्हाइस येतील, आउटपुट डिव्हाइस येतील, प्रोसेसिंग डिव्हाइस येतील, स्टोरेज डिव्हाइस येतील. म्हणजे जो आपला कम्प्युटर सिस्टीम हा हार्डवेअर पासून बनलाय. म्हणजे प्रत्येक कॉम्पोनंट हा कुठे इन्व्हॉल्व होणार आहे, या पहिल्या हार्डवेअर लेयर मध्ये असेल. म्हणजे सिम्पली तुम्ही सांगू शकता हार्डवेअर लेयर म्हणजे आपला असणारा कम्प्युटर सिस्टीम. Now next one is that the kernel. Kernel is the second layer of the Linux architecture, and kernel is the innermost layer of the operating system and it is the central component of an operating system. बघा आता कर्नेल हा सुद्धा लिनक्स आर्किटेक्चरचा एक पार्ट आहे आणि कर्नेल हा इनरमोस्ट लेयर आहे. आपण बघितलं होतं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीमचे भाग पडलेत आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्येच कर्नेल असतो. आणि हा कर्नेल कुठं असतो तर आतल्या बाजूला असतो. ओके, मीन्स कर्नेल इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड दिस इज द इनरमोस्ट. ओके, अँड इट इज द सेंट्रल कॉम्पोनंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे म्हणून त्याला म्हटलं जातं कोर कॉम्पोनंट किंवा सेंट्रल कॉम्पोनंट
ऑपरेटिंग सिस्टीमचा. प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कर्नेल हा असणारच आहे. ईच अँड एव्हरी ऑपरेटिंग सिस्टीम contains the kernel. Now kernel is to manage the communication between the software and the hardware. Means software means user level applications and hardware means our computer system. Means main aim of the kernel is that the provide the interface between the hardware and the software. Okay, software means user applications. Okay, user level applications means MS Office, then some application softwares like net protector as well as the virus protection softwares, then the browsers. Okay, and hardware means our computer system and means provide the interface between the their software as well as the hardware. बघा कर्नेलचं मेन काम काय आहे तर इंटरफेस घडवून आणणं किंवा कम्युनिकेशन घडवून आणणं. कुणाच्या मध्ये तर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरच्या मध्ये. आता हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे काय येणार आहे युजर लेवलचे ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे कोणकोणते हो जे आपण ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणतो या दोघांच्या मध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम कुणाचं असतं कर्नेलचं असतं. कर्नेल ऑल्सो परफॉर्म द सेव्हरल functions as well as the task. Also we have to see in the coming slides. Okay, then next one is the kernel is the heart of the operating system. बघा कर्नेलला आता काय म्हटलं जातं ऑपरेटिंग सिस्टीमचं हृदय म्हटलं जातं. का म्हटलं जातं बिकॉज each and every operation done by the kernel actually processing is done by the kernel. That's why it is called as the heart of the operating system. All of us knows that CPU is the brain of the computer because CPU process on the data. That's why it is called as the brain. Okay, बघा जर आपण कम्प्युटर सिस्टीमचा विचार केला तर कम्प्युटर सिस्टीमचं मेंदू कोण आहे सीपीयू आहे. आणि सीपीयू ला मेंदू का म्हटलं जातं कारण महत्वाचं काम आहे ते सीपीयू करतो म्हणजे प्रोसेस करण्याचं. ओके, आणि जर ऑपरेटिंग सिस्टीमचा विचार केला तर ऑपरेटिंग सिस्टीमचं हृदय कोण आहे तर कर्नेल आहे. का कारण मेन जे प्रोसेसिंग करण्याचं काम आहे हे कोण करणार आहे कर्नेल करणार आहे. Now also kernel is the collection of the programs and these programs written in the C language and that's directly communicate with the hardware. All of us know that we have seen in the history of the Linux operating system. Unix operating system is the collection of the programs and these are written in the C language. Okay, and all of us know that Dennis Ritchie is there because these programs written in the C language and is inventor of the C language is the Dennis Ritchie. Okay, here same thing kernel is the also operating system. Okay, and kernel is the collection of the program and these programs written in a C language. Okay, and these are directly communicate with the hardware. बघा कर्नेल हा महत्वाचा पार्ट आहे का आहेच आणि कर्नेल म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीम असं सुद्धा म्हटलं जातं कारण तो खूप महत्वाचा पार्ट आहे. ओके, आणि कर्नेल काय असतं तर कर्नेल मध्ये प्रोग्रामचं कलेक्शन असतं आणि जे प्रोग्राम लिहिले गेले ते सी लँग्वेज मध्ये. त्याच कारणानं युनिक्सचा जर विचार केला युनिक्सच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा शोध लागला त्या 4 सायंटिस्ट मध्ये डेनिस रिची तिथे आहे. डेनिस रिची तिथे असण्याचं कारण काय कारण जो कर्नेल आहे मेन जो पार्ट आहे तो प्रोग्राम पासून बनतोय आणि ते प्रोग्राम हे सी लँग्वेज पासून लिहिले गेलेले आहेत आणि सी लँग्वेजचं जो इन्व्हेंटर आहे म्हणजे ज्यानं शोध लावला तो म्हणजे डेनिस रिची. त्याच कारणाने डेनिस रिची तिथे आहे. ओके, आणि हा काय करतो तर कम्युनिकेट जो प्रोग्राम आहे हा कम्युनिकेट असतो हार्डवेअरशी डायरेक्टली. Okay, and next one is that there is the only one for the any operating system. Okay, this is the most important. Kernel is the only one for the any operating system like Linux, Unix, and etc. Means each and every operating system contains the only one kernel. And this question asked in the MCQ as well as the in interview sessions. Okay, how many kernels contained by the operating system? Answer is that the only one. बघा कर्नेल हे किती असतात सिस्टीम मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये तर कर्नेल हा फक्त एकच असणार आहे. कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टीम का कर्नेल हा प्रत्येक सिस्टीम मध्ये फक्त एकच असतो. ओके, ज्याप्रमाणे माणसाच्या शरीरामध्ये हृदय हे एकच आहे त्याचप्रमाणे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कोणतीही असू दे त्याच्यामध्ये सुद्धा कर्नेल हा एकच असणार आहे. ओके, देन it is loaded in a memory when the system is booted. When the system is start up, when the computer is start up, that time kernel load from the hard disk drive into the memory. Okay, बघा काय होतं ज्यावेळेला आपलं मशीन चालू होत असतं किंवा सिस्टीम चालू होत असतं ज्यावेळेला बूटिंग प्रोसेस चालू असते त्यावेळेला कर्नेल हा हार्ड डिस्क वरून मेमरी मध्ये लोड केला जातो. Now then kernel control the computer resources and also allocate them to the users as well as the task.
बघा आता जो कर्नेल आहे, कर्नेलचं काम काय, तर जे रिसोर्सेस आहेत त्यांना कंट्रोल करणं, त्याचबरोबर टास्कला आणि युजरला काय करणं, अलोकेट करणं. आणि कर्नेल हा तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कर्नेल हा डायरेक्टली हार्डवेअरशी कम्युनिकेट असतो, तर कधीही युजरशी डायरेक्टली कम्युनिकेट नसतो. सिम्पली यू कॅन से दॅट कर्नेल डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ द युजर, इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ द हार्डवेअर. बघा मी परत एकदा सांगतोय, कर्नेल हा एक पार्ट आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा आणि कर्नेलला हृदय असं म्हटलं जातं, कारण जे मेन प्रोसेसिंग करण्याचं काम आहे ते कर्नेल करतं. आणि कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कर्नेल हा एकच असणार आहे. आणि कर्नेलचं मेन जॉब आहे, मेन एम आहे की सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मध्ये इंटरफेस घडवून आणणं किंवा कम्युनिकेशन घडवून आणणं. मग हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे जे युजर लेवलचे ऍप्लिकेशन्स आहेत याच्यामध्ये. त्याचबरोबर जो कर्नेल आहे याच्यामध्ये प्रोग्रामचं कलेक्शन असतं आणि हे जे प्रोग्राम लिहिले गेले ते सी लँग्वेज मध्ये आहेत आणि त्याचं डायरेक्टली कम्युनिकेशन हे हार्डवेअरशी आहे. आणि ज्या वेळेला आपलं मशीन चालू होतं त्यावेळेला कर्नेल हा लोड होतो हार्ड डिस्क वरून मेमरीला. त्याचबरोबर कर्नेल इतकीच कामं करत नाही, खूप सारी त्याची कामं आहेत, ती आपल्याला बघायचे. चला तर मग बघूया. Let us see main task of the kernel. First one is that the process management, second one is that the device management, then memory management, interrupt handling, input output communication, file system, etc. Also the protection job, accounting, file manipulations. Okay, then error correction, detections, means all these tasks performed by the kernel. And these functions we have seen that these services we have seen that functions and services of the operating system. बघा कर्नेलची कामं आपण आता सांगितलं, ही जी स्लाइड वरती तुम्हाला दिसतात ही सगळी कर्नेलची कामं आहेत. आता हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. हे कुठं बघितलंय तर फंक्शन आणि सर्व्हिसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. मी म्हणून सांगतोय ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजेच काय आहे, कर्नेल आहे. ओके, ज्या वेळेला आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतो त्यावेळेला त्याचा महत्वाचा भाग आहे तो कर्नेल आहे. सगळी कामं कोण करतं, कर्नेलच करतं. म्हणजे जी ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फंक्शन्स आहेत आणि सर्व्हिसेस आहेत तीच कामं कुणाची आहे, कर्नेलची आहे. ओके, इतकंच करत नाही, म्हणजे प्रत्येक जे काय करणार आहे ते कोण करणार आहे, कर्नेल करणार आहे. ते आपल्याला येणाऱ्या स्लाइड मध्ये आणखी बघायचं ऍक्च्युअली काय ते तुम्हाला समजून जाईल. ओके, these functions performed by the kernel. Now let us see other functions which are performed by the kernel. First one is that the control the computer resources. Resources means anything that is available to a computer system, it is called as the resources. For example, printer, scanner, file, folders, web camera. Okay, these are the resources and these resources controlled by the kernel. Okay, means allocate to the each of them and also after the use also deallocate the from the each of them. बघा आता कर्नेलचं पहिलं काम, बाकीचे आपण फंक्शन बघितलेच, प्रोसेस, डिव्हाइस मॅनेजमेंट, मेमरी मॅनेजमेंट, म्हणजे ही सुद्धा कर्नेलची कामं आहेत. आणि आणखी फॉर एक्झाम्पल साठी आपण घेतलेले ते मी सांगतोय, कंट्रोल द कम्प्युटर रिसोर्सेस. आता रिसोर्स म्हणजे काय, जे कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये अवेलेबल आहे ते, म्हणजे कोणतं, प्रिंटर, स्कॅनर, वेब कॅमेरा. ओके, म्हणजे सगळे हे रिसोर्सेस आहेत, फाइल्स आहेत, फोल्डर्स आहेत. ओके, यांना कंट्रोल करणं खूप गरजेचं आहे आणि हे कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं, कर्नेल करतो. त्याचबरोबर एखाद्या युजरला जर रिसोर्सची गरज असेल तर त्यांना अलोकेट करायचं आणि काम झाल्यानंतर त्यांना डिअलोकेट करायचं, हे सुद्धा काम कुणाचं आहे, कर्नेलचंच आहे. Second one is that when the user log in, then kernel checks the authorized login and the password. Okay, means when the user log into the system, okay, when you start up the machine ask you a username and password, and the user put the username and password, system check out it is the correct username and password. If it is correct, it provides the access to a computer system. Otherwise it gives the error message to the system, please provide the correct username and password, and this is done with the help of the kernel. बघा आता काय होतंय, तर ज्या वेळेला एखादा युजर सिस्टीमला लॉग इन होतो त्यावेळेला आपल्याला सिस्टीम काय विचारतो, तर युजर नेम आणि पासवर्ड विचारतं आणि आपण काय करतो, युजर नेम आणि पासवर्ड टाकतो. मग तो जो युजर नेम आणि पासवर्ड टाकलाय तो करेक्ट आहे किंवा नाही हे चेक करण्याचं काम कोण करत असतं, कर्नेल करत असतो. जर करेक्ट असेल तर तुम्हाला काय करतो, कर्नेल ऍक्सेस देतो सिस्टीमला. जर चुकीचा असेल तर तुम्हाला एरर मेसेज येतो, तुम्ही काय करा, करेक्ट युजर नेम आणि पासवर्ड प्रोव्हाइड करा. म्हणजे हे सुद्धा कोण करणार आहे, कर्नेल करणार आहे. देन नेक्स्ट वन इज दॅट द कर्नेल असाइन द स्टोरेज फॉर युअर फाइल्स. ओके,
user performs some operation on the files as well as the folders. Okay, also the directories means user create files. Okay, also user create folders, also create some documents. That time kernel assign the storage for these files. Okay, means assign the some memory onto the devices. बघा ज्या वेळेला एखादा युजर काय करतो, फाईल क्रिएट करत असतो, डॉक्युमेंट क्रिएट करत असतो किंवा फोल्डर क्रिएट करत असतो, त्यावेळेला त्या फाईलला फोल्डरला मेमरीवरती किंवा स्टोरेजवरती जागा देण्याचं काम कोण करतं, कर्नेल करतं. आपण बघितलं एक इम्पॉर्टंट इश्यू होता ऑपरेटिंग सिस्टीमचा. काय होता, वेन द युजर क्रिएट अ फाईल दॅट टाइम इट इज how to means allocate this file to the memory. Okay, and allocate the files in such way that the memory is fully utilized and quickly accessed. ज्यावेळेला युजर क्रिएट करतो ना फाईल, त्यावेळेला ती अशी फाईल मेमरीला अलोकेट व्हायला पाहिजे की त्या मेमरीचा पुरेपूर वापर व्हायला पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या फाईलला परत जर ऍक्सेस घ्यायचं म्हटलं तर क्विकली व्हायला पाहिजे. मग हे जे आपण फाईल फोल्डर क्रिएट करतो यांना मेमरीवरती जागा द्यायचं काम सुद्धा कोण करतं, कर्नेलच करतं. ते नेक्स्ट वन इज दॅट द कर्नेल कीप द ट्रॅक ऑफ द ऑल द प्रोग्राम, डिसाइड विच प्रोग्राम रन अँड when order is start. Okay, means kernel keep the all the record about the program, which program is started, which program is completed, which program is process or program is waiting for the CPU, which program is allocated to the CPU, which program is waiting for the input output device. Okay, means all these are done by the kernel. Means kernel knows that the state of the process, state of the program. Okay, when the program execute, then changes the state of the process. Okay, it means all this record kept by the kernel. बघा ज्या वेळेला प्रोग्राम काय होतो आपण म्हणजे एक्झिक्यूट करतो त्यावेळेला त्या प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसच्या स्टेट ह्या चेंज होत असतात. आपण जर प्रोग्राम एखादा क्रिएट केला तर तो न्यू स्टेटला असतो, प्रोग्राम संपला तर तो टर्मिनेट स्टेटला असतो. काही वेळेला प्रोग्राम हा सीपीयू साठी वाट बघत असतो, काही वेळेला सीपीयू ला प्रोग्राम हा अलोकेट झालेला असतो, काही वेळेला प्रोग्राम हा इनपुट आउटपुट डिव्हाइस साठी वाट बघत असतो. म्हणजे हा प्रोग्राम आहे म्हणजे ज्या वेळेला एक्झिक्यूट होतो त्याच्या त्या काय होतात प्रोसेसच्या स्टेट्स आहेत ह्या चेंज होतात. ओके, म्हणजे प्रोग्रामिंग एक्झिक्यूट चेंजेस द स्टेट ऑफ द प्रोसेस. ओके, मग याचं सगळं रेकॉर्ड ठेवणं हे सुद्धा काम कुणाचं आहे, कर्नेलचं. म्हणजे प्रोसेस जो आपला प्रोग्राम आहे तो कोणत्या स्टेटला आहे हे सुद्धा रेकॉर्ड कोण ठेवतो, कर्नेल ठेवतो. Kernel also run the shell programming. Okay, means also we have to do some programs. Okay, it means shell scripting and also this support by the kernel. आपल्याला जे काही shell scripting बघायचं त्याला सुद्धा कोण सपोर्ट करतं, कर्नेल ला करतं. Also last one is that the kernel transfer the information between computer and the terminal, tape drive and printer. Simply you can say that kernel control the flow of data among the system. Okay, means data is transferred from one device to the another device. Okay, all this managed by or controlled by the kernel. बघा डेटाची देवाणघेवाण ही सिस्टीम मध्ये होत असते, ती एका डिव्हाइस कडून दुसऱ्या डिव्हाइसला जात असतं, त्याच्यावरती कंट्रोल करणं, त्याचबरोबर ते मॅनेज करणं, डेटाचा प्रवाह चालू ठेवणं हे सुद्धा काम कुणाचं आहे, कर्नेलचंच आहे. म्हणजे जेवढ्या काही मशीन मध्ये किंवा आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये जेवढी काही कामं होतात ती सगळं कोण करणार आहे, कर्नेलच करणार आहे. ओके, समजलं. Then next one is that the shell. Shell is the third layer of the operating system and shell is the outermost layer of the operating system. बघा आता ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये आपण सांगितलं लिनक्सच्या आर्किटेक्चर मध्ये एकूण 3 लेयर्स आहेत, हार्डवेअर, कर्नेल आणि शेल. ओके, हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम आहे आणि जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ना त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ऍक्च्युअली 2 पार्ट आहेत, म्हणजे कर्नेल आणि शेल. आपण कर्नेल बघितलं, आता शेल म्हणजे काय तर शेल इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा हा एक पार्ट आहे आणि हा कुठल्या बाजूला असतो तर बाहेरच्या बाजूला असतो. ओके, आपण स्ट्रक्चर मध्ये हे बघितलंच. ओके, त्यामुळे तुम्हाला इथं लगेच पटकन समजेल असं मला वाटतं. शेल इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. अँड व्हॉट द फंक्शन ऑफ द शेल? शेल हायडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कर्नेल फंक्शन्स फ्रॉम द युजर. बघा शेल काय काय करतं तर कर्नेलची आपण आता कामं बघितली, बरोबर आहे का, आणि ही कर्नेल इतकी सारी कामं करतं आणि आपल्याला हे माहीतच नाही. आणि हे माहीत नसण्याचं कारण आहे शेल. कारण का जी आतली कर्नेलची जी कामं आहेत जी चालू आहेत ती हाईड करणं हे
कोण हाईड करून ठेवतं, कोण लपवून ठेवतं, तर शेल करतं. आपल्याला काय वाटतं, आपण काही कमांड दिली तर आपल्याला आउटपुट भेटतं, पण ऍक्च्युली आतमध्ये कुणी केलं, ते कर्नेलने केले. समजलं? मीन्स शेल काय करायला लागलाय, तर कर्नेलची कॉम्प्लेक्सिटी ही हाईड करून ठेवायला लागलाय युजर पासून. देन नेक्स्ट वन इज दॅट व्हॉट्स द मेन aim, what's the main job of the shell? Takes the command from the user and execute the kernel functions. Okay, simply you can say that shell carries the user's commands for the execution of the program. Okay, when the user type the commands, these are carried by the shell. बघा, ज्यावेळेला युजर्स कमांड टाकणार आहे, इन्स्ट्रक्शन देणार आहे, त्या कॅरी करणं हे काम कुणाचं आहे, शेलचं आहे. आणि कुणासाठी, तर त्या प्रोग्रामचे एक्झिक्युशन होण्यासाठी. शेल काय ऍक्च्युअली करते हे आपल्याला बघायचं आहे, मी सांगेन. ओके, नाव नेक्स्ट वन इज दॅट the shell is the utility that process your request, and when you type in a command at your terminal, the shell interpret these commands and call the program that you want. बघा, ज्या वेळेला आपण युजर काही कमांड्स टाकणार, when the users type the commands, put the command using the input devices, that time shell interpret these commands and call the appropriate program that you want. बघा, ज्या वेळेला युजर ह्या इनपुट डिव्हाइसचा वापर करून काही कमांड्स टाकतोय, शेल वरती टाकतोय त्यावेळेला किंवा टर्मिनल वरती टाकतोय, त्यावेळेला शेल काय करतं, त्या कमांड्स कॅरी करतं, म्हणजे ते इंटरप्रेट करतं आणि त्याच्याशी संलग्नित असणारा जो प्रोग्राम आहे त्याला काय करतं, कॉल करतं. त्या प्रोग्रामचे एक्झिक्युशन होण्यासाठी, आणि ते कुणाला पाठवतं पुढं, तर कर्नेलला पाठवून देतं. देन नेक्स्ट वन इज दॅट द शेल युजेस द स्टँडर्ड सिंटॅक्स फॉर द ऑल द कमांड्स. जे आता मी शेल म्हणतोय, हा काय करतोय, स्टँडर्ड सिंटॅक्स वापरतो. आपण कोणतीही कमांड दिली तर त्याला एक सिंटॅक्स आहे. जर सिंटॅक्स आपण व्यवस्थित टाकला तरच काय करेल, शेल काय करेल, तर त्याच्यावरती म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन करेल. मी सांगेन ऍक्च्युली काय होतं ते, मी प्रोसेस म्हणणार नाही, शेल कॅरी करणार आहे ठीकपणे. ओके, म्हणजे जे स्टँडर्ड सिंटॅक्स आहे ते काय करतं, शेल यूज करतं. नाव देर आर द सम फेमस शेल्स आर अवेलेबल इन द लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन. सी शेल, कॉर्न शेल, these are the famous shells. Okay, there are the several shells are available in the Linux distribution, but these are the famous. That's why we have taken only three. Only shows the three shells here: C shell, Born shell, and the Kernel shell. In the coming videos, also we have to see the number of the shells. Okay, means several shells in the coming videos. Okay, then this slide shows the relationship between the kernel and the shell. Now, means how the data flow when the user types the command and how the output displayed on the computer system. All this displayed in our coming diagram as well as this relationship. Okay, now first one is that both the shell and the kernel are the part of the operating system. बघा, कर्नेल आणि शेल मी सांगितलं हे काय, दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टीमचे पार्ट आहेत. म्हणजे मी सांगतोय, बघा परत एकदा सांगतोय, हा पुढे माझ्या कम्प्युटर सिस्टीम आहे आणि मी म्हणजे युजर आहे. ह्या दोघांच्या मध्ये इंटरफेस घडवून आणण्याचं काम कोण करतंय, हो ऑपरेटिंग सिस्टीम करतंय. बरोबर आहे का? म्हणजे हार्डवेअर आणि युजरच्या मध्ये कोण आहे, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, ही मशीनवरती इन्स्टॉल असणार आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजेच काय हो, तर कर्नेल आणि शेल. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे, कर्नेल आणि शेल. कर्नेल अँड शेल, दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, नाव both the part are used for the performing any operation on the system. म्हणजे हे दोन्ही काय करतात, आपापली कामं करतात. आता काय करतात ते पाहू. Let us see what functions done by the kernel as well as the shell. When the user gives his commands for the performing any operation, then the request will goes to the shell part. The shell part is also called as the interpreter, which translates the human program into the machine language, and then the request will be transferred to the kernel. So that shell is just called as command line interpreter. Okay, which convert the request of the user into the machine language. बघा, ऍक्च्युली आता तुम्हाला समजेल की ऍक्च्युली काम कसं होतंय. ज्या वेळेला युजर काय करतो, कमांड टाकतो किंवा इन्स्ट्रक्शन देतो, त्यावेळेला ती पहिल्यांदा जाते शेलला. शेल काय करतं, ती रिक्वेस्ट घेतं, पण जी रिक्वेस्ट पाठवली गेले ती ऍक्च्युली कशामध्ये, हाय लेवल लँग्वेज मध्ये. म्हणजे कीबोर्ड वरती जेवढे काही बटन्स आहेत किंवा जे नंबर्स आहेत, न्यूमरल्स आहेत, अल्फाबेट्स आहेत, सिम्बॉल्स आहेत, हे सगळे काय आहेत, हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहेत. आणि हाय लेवल लँग्वेज ही नॅचरल लँग्वेज सारखीच आहे. म्हणजे ही जी लँग्वेज आहे ही आपल्याला समजण्यासाठी आहे, म्हणजे युजरला समजण्यासाठी आहे. पण ज्यावेळेला आपण हे बटन वगैरे प्रेस करतो आणि कमांड्स आपण देतो, त्यावेळेला ती शेलच्या मार्फत देणार आहे. ओके, शेल काय करणार आहे, ही कमांड्स घेणार आहे.
पण जो कम्प्युटर सिस्टीम आहे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे, त्याला फक्त एकच भाषा समजणार आहे, ती म्हणजे मशीन लँग्वेज असणार आहे. मग अशा स्थितीमध्ये शेल काय करतं, त्याची रिक्वेस्ट युजर कडून आले ती कॅरी करतं आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतं, मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करतं. त्याच कारणानं शेलला म्हटलं जातं कमांड लाईन इंटरप्रिटर. समजलं का? बघा मी परत एकदा सांगतोय, ज्या आपण युजर्स कडून ज्या कमांड्स किंवा इन्स्ट्रक्शन जाणार आहेत त्या हाय लेवल लँग्वेज मध्ये असणार आहेत. ओके, आणि त्या पहिल्यांदा शेल कडे जाणार आहेत. पण आपल्या मशीनला फक्त मशीन लेवल लँग्वेज समजते जी 0 आणि 1 मध्ये आहे. मग अशा स्थितीमध्ये शेल काय करणार आहे, त्या हाय लेवल लँग्वेजचं कन्व्हर्जन हे मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करणार आहे. फक्त शेल एकच इतकं काम करतं, कन्व्हर्जन from the high level language instruction, conversion from the high level language into the machine language. That's why it is called as the command line interpreter. Then kernel is also called as the heart of the operating system, and every operation is performed by the using the kernel. When the kernel receives the request from the shell, then this will process the request and display the result on the screen. बघा शेलने काय केलं, युजर कडून आलेल्या कमांड्स आहेत त्या कॅरी केल्या आणि त्याचं कन्व्हर्जन हे मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये केलं. इतकंच काम शेलने केलं आणि शेलने ते काय केलं, परत पुढे कुणाला पाठवलं, कर्नेलला पाठवलं. कर्नेलने ते रिसीव्ह केलं आणि त्याच्यावरती प्रोसेस केलं. ओके, म्हणजे ऍक्च्युअली प्रोसेसिंग करण्याचं काम कोणी केलं, कर्नेलने केलं. त्याच कारणानं कर्नेलला म्हटलं जातं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि प्रोसेस झाल्यानंतर आउटपुट हे काय झालं, स्क्रीनवरती डिस्प्ले झालं. ओके, हे आहे रिलेशनशिप कर्नेल आणि शेल मधलं. आता एक डायग्राम बघूया, त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली समजेल. नाव लेट अस सी द वन डायग्राम हाऊ द डेटा फ्लो. आता ही पहिल्यांदा आपण डायग्राम बघितली होती बघा, ती आता मी परत तुम्हाला सांगतोय. इथं आहे ते युजर्स आहेत. युजर म्हणजे कोण, हे युजर दिसतात ना, म्हणजे हे आपण. ओके, आणि हार्डवेअर म्हणजे कोण, आपला कम्प्युटर सिस्टीम. ओके, आणि ही कर्नेल आणि शेल म्हणजे कोण हो, ऑपरेटिंग सिस्टीम. आताच आपण बघितलं ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कर्नेल आणि शेल असतं. मीन्स कर्नेल आणि शेल दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. आपण एक डायग्राम बघितली होती स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये, तीच इथे इलॅबोरेट केली आहे. ओके, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या जागी आता आपण इथं काय दाखवलंय, कर्नेल आणि शेल दाखवलंय. मग कर्नेल आतल्या साईडला काय दाखवलं, कारण कर्नेल हा इनरमोस्ट लेअर आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा आणि शेल हा बाहेरच्या बाजूला दाखवला. का दाखवला, कारण तो आउटर मोस्ट लेअर आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा. आणि हे जे दिसत आहेत ना, हे काय आहे, तर त्या कमांडचा आणि युटिलिटी आहे ते कोण वापरणार आहे, युजर वापरणार आहे, किंवा युजर काय त्या कमांड्स शेल वरती टाइप करणार आहे. समजलं, ही ती डायग्राम आहे. ऍक्च्युअली आता काम कसं होतं बघूया. आता इथे युजर खूप सारे दाखवलं, कारण का लिनक्स ही काय आहे, मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. त्याच कारणाने इथं खूप सारे युजर दाखवले, एक दाखवलं तरी चालतो. आता इथं काय व्हायला लागलंय बघा, युजर काय करायला लागलाय, इथं कमांड्स पुट करतोय. ओके, युजर टाइप द कमांड्स. ओके, युजिंग इनपुट डिव्हाइसेस. ओके, देन इट गोज टू द शेल पार्ट. बघा, युजर्सने काय केल्या, कमांड्स टाकल्या, पुट केल्या किंवा इन्स्ट्रक्शन दिली. ओके, आणि ते कुठं गेलं पहिल्यांदा, तर शेलला गेलं. म्हणजे युजर कडून आलेल्या कमांड्स किंवा इन्स्ट्रक्शन कॅरी कोण करणार आहे, पहिल्यांदा शेल करणार आहे. बरोबर आहे, शेल कॅरीज द कमांड्स. ओके, विच कम फ्रॉम द युजर. जे आपण बघितलं मगापासून बोललो तेच इथे मी सांगायला लागलोय. शेलने काय केलं, शेल कॅरीज द कमांड्स. ओके, विच आर कम फ्रॉम द युजर्स. युजर कडून आलेल्या कमांड शेलने काय केल्या, कॅरी केल्या. आता शेल काय करणार आहे हो, शेल ज्या कमांड्स आल्या त्या कशामध्ये, हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहेत. आणि आता हे मशीनला समजणार नाही. मग ह्या सिच्युएशनला काय करणार आहे, इन दिस सिच्युएशन शेल कन्वर्ट्स दिस हाय लेवल लँग्वेज. ओके, मीन्स instruction or commands into the machine level language. ओके, दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज द कमांड लाईन इंटरप्रिटर. बघा, आता शेलनं ज्या कमांड्स युजर कडून आल्या त्या कॅरी केल्या आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं, मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये केलं. आणि त्याच कारणाने शेलला काय म्हटलं गेलं, कमांड लाईन इंटरप्रिटर. बघा, एकच काम, इंटरप्रिटर काय करणार आहे, तर कन्व्हर्जन फ्रॉम हाय लेवल लँग्वेज इनटू द मशीन लेवल लँग्वेज. समजलं, हे सुद्धा विचारलं जातं इंटरव्ह्यू सेशन मध्ये सुद्धा विचारलं जातं. व्हाय द शेल इज कॉल्ड द कमांड लाईन इंटरप्रिटर. There is the answer is that, and only one sentence, shell converts the high level language instructions into the machine level language instruction. That's why shell is called as the commands. That's why it is called as the कमांड लाईन इंटरप्रिटर. समजलं, आता शेलनं काय केले हो, ज्या युजर कडून कमांड्स आणि इन्स्ट्रक्शन आल्या त्याचं कन्व्हर्जन हे कशामध्ये केलं, मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये केलं. आणि ते पुढे कुणाला पाठवलं, कर्नेलला पाठवलं. नाव आफ्टर द कन्व्हर्जन शेल पासेस दिस इन्स्ट्रक्शन and commands to the kernel. Kernel receives this and process on that request. Okay, and they
then display the output on a computer system. बघा आता शेल न कन्वर्जन फक्त एकच काम त्याचं इतकंच काम आणि ते कन्वर्जन झाल्यानंतर तो पास कोणी केलं तर ज्या कन्वर्जन झालेल्या कमांडसाठी इन्स्ट्रक्शन ह्या पास कोणाला केला कर्नेलला केलं कर्नेलने रिसीव्ह केलं आणि त्याच्यावरती ऍक्च्युअली प्रोसेसिंग करण्याचं काम हे कर्नेलने केलं ओके आणि प्रोसेस झाल्यानंतर जे आउटपुट येणार आहे ते कम्प्युटर सिस्टीम वरती डिस्प्ले होणार आहे समजलं in this way we have seen that the architecture of the Linux operating system tell again user types the commands using the keyboard and mouse also using some input devices okay then shell carries these commands and converts from high level language instruction into the machine level language instructions. That's why shell is called as the command line interpreter and after the conversion shell passes these instructions or commands to the kernel. Kernel received it and process on it. Okay, that's why kernel is called as the heart of the operating system and after the processing result is displayed on your system on your screen. Okay, means using the hardware is using a computer system. In this way today we have seen that the architecture of the Linux operating system. बघा जो ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये कर्नेल आणि शेल हे काय महत्वाचे पार्ट आहेत फक्त आपण ऑपरेटिंग सिस्टीमला रिप्लेस केलं कर्नेल आणि शेलनं कर्नेल आतल्या बाजूला दाखवला कारण तो इनर मोस्ट आहे शेल हा बाहेरच्या बाजूला दाखवला कारण तो आउटर मोस्ट आहे ओके हे मी परत सांगतोय कारण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे मीन्स कुठलीही सिस्टीम घ्या कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टीम घ्या जो फ्लो असतो तो याच प्रमाणे असतो जो डेटाचं एक्झिक्युशन होतं युजर कडून ज्या वेळेला कमांड्स हे जाणार आहेत इन्स्ट्रक्शन जाणार आहेत त्यावेळेला त्या अशाच रीतीने जातात आणि डिस्प्ले केलं जातं इन दिस वे टुडे वी हॅव कंप्लीट द आर्किटेक्चर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट थँक्स फॉर वॉचिंग